Good afternoon, all. Today we are continuing with the previous topic, oligopoly. In previous class, we are discussing about uh, what is oligopoly and what are the different types of oligopoly. Sorry, what are the features of the oligopoly? Now we are continuing with the oligopoly types of oligopoly market. What are the different types of oligopoly markets which are there in the present market scenario? First, we go with the definition. The oligopoly is a market structure wherein few sellers dominate the market and sell the homogeneous or heterogeneous products. So, oligopoly market structure, there are only few sellers. Already I am told you, uh, there are only few sellers dominate the market. Only some of the sellers are dominate the market and sell the homogeneous or heterogeneous products. So in oligopoly market, there are homogeneous and heterogeneous products, both are there. Homogeneous means similar type of products and heterogeneous means different types of products, not similar products. So both are there. Either you have to select homogeneous or heterogeneous products. Then types of oligopoly market. Open versus closed market, partial versus full oligopoly markets, perfect versus imperfect oligopoly market, syndicated versus originated, organized oligopoly market, and collusive versus non-collusive oligopoly market. So there are five types of oligopoly markets are there. So five types, but there are actually 10 types because open versus closed and partial versus full, perfect versus imperfect, and syndicated versus organized, and collusive versus non-collusive. Right. So now we are going with first one, open versus closed. So open versus closed oligopoly market. In this classification is based on the basis of freedom to enter into the new industry. సో ఈ కేటగిరీని దేన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నారంటే ఫ్రీడమ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ద న్యూ ఇండస్ట్రీ. అంటే న్యూ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ఫ్రీడమ్ ఉన్నదా లేదా అనే దాని మీద ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది బేస్ అయ్యి చెప్పడం జరిగింది. ఈ క్లాసిఫికేషను అండ్ ఓపెన్ అలిగోపోలీ ఈజ్ ద మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఇన్ ఫార్మ్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ ఎనీ టైమ్ ఇట్ వాంట్స్, వేర్ యాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఏ క్లోజ్డ్ అలిగోపోలీ. సో ఓపెన్ అలిగోపోలీలో ఏంటంటే మేజర్గా సిచ్యువేషన్, మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ వేర్ ఇన్ ఫార్మ్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ ఎట్ ఎనీ టైమ్ ఇట్ వాంట్స్. అంటే ఎప్పుడు కావాలనుకున్నప్పుడు, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నావు అప్పుడు నువ్వు ఎంటర్ అవ్వచ్చు. దెర్ ఈజ్ నో రిస్ట్రిక్షన్. Whereas in the case of a closed oligopoly, there are certain restrictions that act as a barrier for a new firm to enter into the industry. అదే కంపారిటివ్గా తీసుకుంటే క్లోజ్డ్లో నీకు ఆ ఛాన్స్ ఉండదు అంటున్నాడు. అంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ నెసరీ పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ కాంపిటీటర్స్. ఓకే, సో క్లియర్గా ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ ఓపెన్లో అయితేనేమో దెర్ ఈజ్ నో బ్యారియర్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద oligopoly market, and క్లోజ్డ్లోకి వచ్చేటప్పటికి there are some barriers, there are some restrictions to enter into the market. That is the difference in between open versus closed oligopoly. And second one is partial versus full oligopoly. So partial and full, there is a clear difference in between both of them. Partial means it is little bit, there are some little bit, అండ్ ఫుల్ మీన్స్ కంప్లీట్. అంటే ఇక్కడ పార్షియల్ అంటేనేమో అలిగోపోలి అనేది పూర్తి స్థాయిలో ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు, ఇట్ డస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ వన్. సో ఫుల్లో వచ్చేటికి ఇట్ ఈస్ ఫుల్ అలిగోపోలి, దట్ మీన్స్ కంప్లీట్ అలిగోపోలి. దిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ డన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ప్రైస్ లీడర్షిప్. సో ఈ కేటగిరీని
దేని బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నారంటే ప్రైజ్ లీడర్షిప్ని బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నారు. సో ద పార్షియల్ అలిగోపోలీ రిఫర్స్ టు ద మార్కెట్ సిచ్యువేషన్. ఈ పార్షియల్ అలిగోపోలీ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిఫర్స్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్, అంటే మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుని చూడడం జరుగుతుంది. వేరిన్ వన్ లార్జ్ ఫర్మ్ డామినేట్స్ ద మార్కెట్ అండ్ ఈజ్ లుక్డ్ అపాన్ ఏ ప్రైజ్ లీడర్. సో ఇప్పుడు టోటల్గా ఇండస్ట్రీ మొత్తం, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి. సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలో సో ఎవరైనా ఒక ప్రైజ్ ఉన్న వాళ్ళలో ఒకళ్ళు ప్రైజ్ ఫిక్స్ చేస్తే కనుక అతని ప్రైజ్ని మిగతా వాళ్ళందరూ ఫాలో అవుతుంటే, అంటే ఆల్టర్నేట్ లేదు, ఎందుకంటే అతను మార్కెట్లో లీడరు. సో ఆయన చెప్పింది ఫైనల్. ఎందుకని? సో అతని క్వాలిటీ విషయంలో కానీ స్టాండర్డ్స్ విషయంలో కానీ మనం మనకన్నా వాళ్ళు బెటర్గా ఉన్నప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అతను చెప్పిన ప్రైస్కే మనం అమ్మాల్సి ఉంటుంది. అంటే చెప్పిన అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా అతను మనకి చెప్పడు మీరు అంతకే అమ్ముకోమని. మార్కెట్లో నెంబర్ 1 ప్రోడక్ట్ 10 రూపాయలకు అమ్ముతుంటే నువ్వు 11 రూపాయలకు 12 రూపాయలకు అమ్మలేవు కదండి. ఎందుకని అమ్మలేము? ఆల్రెడీ మార్కెట్లో అతనికి మంచి గుడ్ విల్ ఉంది. సో అతని ప్రోడక్ట్కి ఇంకా పెద్దగా పబ్లిసిటీ కూడా అవసరం లేదు. సో జస్ట్ వాళ్ళు మార్కెట్లో ప్రోడక్ట్ అనేది లాంచ్ అయితే చాలు, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ కొంటారు. టాటా ప్రోడక్ట్ ఉంది, టాటా ప్రోడక్ట్ అనేది అల్టిమేట్ కదా. సో కొన్నిట్లో వేరే ఉండొచ్చు బ్రాండ్స్, కానీ మేజర్గా టాటా బ్రాండ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్ ఇన్ ద ఇండియా. టాటా ప్రోడక్ట్కి నువ్వు సపరేట్గా పబ్లిసిటీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దాని మీద జస్ట్ ఇట్స్ ఎ టాటా ప్రోడక్ట్ అన్నారంటే ఇట్స్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్స్ ఎ బ్రాండ్ వాల్యూ ఫర్ ఇట్. ఆ ప్రోడక్ట్కి ఆటోమేటిక్గా బ్రాండ్ వాల్యూ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి సపరేట్గా నువ్వేమి ఇంకా పబ్లిసిటీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కాబట్టి అలాంటి ఒక బ్రాండ్ వాల్యూని మనం క్రియేట్ చేసుకుని ఉంటే మార్కెట్లో మనం ఏదైతే ప్రైస్ డిసైడ్ చేసామో సో ఆ ప్రైస్ అనేది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఫాలో అవ్వాల్సిందే, ఆల్టర్నేట్ లేదు. కాబట్టి అతను ప్రైజ్ లీడర్ అవుతాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో ఒక ఫామ్, అంటే పెద్ద సంస్థ, అంటే మార్కెట్లో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సిమెంట్ కంపెనీ అనేది తీసుకుంటే సిమెంట్ కంపెనీలో టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ ఎల్ఎన్టీను, అల్ట్రాటెక్ ఇలాంటివి తీసుకుంటే ఆ సిమెంట్ ఏదైతే ఏ కాస్ట్కి అయితే అమ్ముతున్నారో, ఏ ప్రైస్కి అయితే అమ్ముతున్నారో ఆ ప్రైస్కి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకని టాప్ మోస్ట్ బ్రాండే నీకు 250కో 270కో దొరుకుతున్నప్పుడు నేను వేరే బ్రాండ్ని నేను 300కి ఎందుకు కొనను కదా. బట్ అతను ఏ ప్రైజ్ అయితే డిసైడ్ చేస్తున్నాడో ఆ ప్రైజ్కి నేను కూడా అమ్మాల్సిందే, తప్పదు అదనమాట. వేరాజ్ ఇన్ ఫుల్ అలిగోపోలీ ద ప్రైజ్ లీడర్షిప్ ఈజ్ కాన్స్పిషియస్ బై ఇట్స్ అబ్సెన్స్. కానీ అదే ఫుల్ అలిగోపోలీ, అది పార్షియల్ అలిగోపోలీ అయితే, వేరాజ్ ఇన్ ఫుల్ అలిగోపోలీలో అయితే ద ప్రైజ్ లీడర్షిప్ ఈజ్ కాన్స్పిషియస్ బై ఇట్స్ అబ్సెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రైజ్ లీడర్షిప్ అనేది కంప్లీట్గా యాబ్సెన్స్లో ఉంటుంది. దీంట్లో అందరి కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. ఎవరి ప్రైజు వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అంటే వేరే వాళ్ళని ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ ఉండదు ఇక్కడ. తర్వాత థర్డ్ కేటగిరీ పర్ఫెక్ట్ వర్సెస్ ఇన్పర్ఫెక్ట్ అలిగోపోలీ. ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ని ప్యూర్ అనొచ్చు, అదేవిధంగా ఇన్పర్ఫెక్ట్ని డిఫరెన్షియల్ అనొచ్చు. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ నేమ్. పర్ఫెక్ట్ వర్సెస్ ఇన్పర్ఫెక్ట్. పర్ఫెక్ట్ means pure and imperfect means differential oligopoly. So this classification is made on the basis of product differentiation. సో ఈ కేటగిరీని అంటే ఒక్కొక్కటి బేస్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ది చూడండి, ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏమో ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద న్యూ ఇండస్ట్రీ, ఫ్రీడమ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ద న్యూ ఇండస్ట్రీ, అది దాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పారు. రెండో కేటగిరీ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైజ్ లీడర్షిప్. థర్డ్ కేటగిరీ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్. సో ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ బేస్ చేసుకుని కూడా మనం అలిగోపోలీ మార్కెట్ని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. దానిలో ద అలిగోపోలీ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ ప్యూర్ వెన్ ద ఫార్మ్ డీల్ ఇన్ ద హోమోజీనియస్ ప్రొడక్ట్స్. సో అంటే అలిగోపోలీలో పర్ఫెక్ట్ ఆర్ ప్యూర్ అనేది మనం ఎప్పుడు చెప్తున్నాం, దేని బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నాం అంటే, సో బోత్ ద కంపెనీస్, అంటే ఉన్నటువంటి సంస్థలన్నీ కూడా ఆ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా హోమోజీనియస్ ప్రోడక్ట్, అంటే సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్ని ప్రొడక్షన్ చేస్తుంటే సేమ్ ప్రోడక్ట్, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు.
అలా కనుక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తూ వాటిని అమ్ముతూ ఉంటే కనుక హోమోజీనియస్ ప్రొడక్ట్స్ని మనం వాటిని ఆ మార్కెట్ని ఆ టైప్ని మనం ఏమంటున్నాం పర్ఫెక్ట్ అలిగోపోలి అని చెప్పి చెప్తున్నాం. అంటే ఇన్ పర్ఫెక్ట్ అలిగోపోలి మార్కెట్ ఆర్ ప్యూర్ అలిగోపోలి మార్కెట్ బోత్ ఆర్ సమ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ ఎన్నైనా ఉండనివ్వండి, అవన్నీ కూడా దే ఆర్ సెల్లింగ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్, దట్ ఈస్ హోమోజీనియస్ products. Whereas the oligopoly is said to be imperfect when the firms deal in heterogeneous products. ఓకే, సో ఇక్కడ అదే రెండవది డిఫరెన్షియల్ అలిగోపోలీలో అయితే కనుక అదే ఇంపర్ఫెక్ట్ మార్కెట్లో, దానిలో అయితే అలిగోపోలీ అనేది ఎలా ఉంటుందని అంటే ఇన్పర్ఫెక్ట్లో ఇక్కడ ఒక సంస్థ తయారు చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్కి ఇంకో సంస్థ తయారు చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్కి సిమిలారిటీస్ ఉండవు. హెట్రోజీనియస్ ప్రొడక్ట్స్, దట్ ఈజ్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఆర్ క్లోజ్ బట్ ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. దానికి దగ్గరగా ఉంటాయేమో కానీ మన ప్రోడక్ట్కి దగ్గరగా ఉంటాయేమో కానివ్వండి, బట్ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోడక్ట్. అది మన ప్రోడక్ట్కి సబ్స్టిట్యూట్ ఏమాత్రము కాదు. అర్థమైంది కదండి? సో దిస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ వర్సెస్ ఇన్పర్ఫెక్ట్ అలిగోపోలీ. దెన్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ, ఫోర్త్ వన్, సిండికేట్ వర్సెస్ ఆర్గనైజ్డ్ అలిగోపోలీ. సిండికేటెడ్ వర్సెస్ ఆర్గనైజ్డ్ అలిగోపోలీ. సో దీనిలో ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం. దిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ డన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఏ డిగ్రీ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ ఫౌండ్ అమాంగ్ ద ఫార్మ్స్. సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనల్ని దేని బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నారంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఏ డిగ్రీ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ ఫౌండ్ అమాంగ్ ద ఫార్మ్స్. సో డిగ్రీ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ మీద బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నారు. అంటే ఒక సంస్థకి ఇంకో సంస్థకి మధ్య ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేషన్ బేస్ చేసుకుని చెప్పేది సిండికేటెడ్ వర్సెస్ ఆర్గనైజ్డ్ అలిగోపోలీ. ఇక్కడ ఏదో ఒక పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం టైప్స్ అనేవి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం, అంతే. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం. When the firms come together and sell their products with the common interest is called as a syndicate oligopoly. సో ఇక్కడ ఒక కామన్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం, అంటే ప్రజలందరికీ మంచి చేయాలి, లేదంటే మనం అందరికీ సర్వీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది, కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. ఇన్ దిస్ COVID-19 పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, సో ఆల్ ద ఫార్మ్స్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ దే ఆర్ గివ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆఫరింగ్ ద సేమ్ ప్రైజెస్ ఆర్ లో ప్రైజెస్. సో అంటే అందరూ కలిసి మనం ఎన్నాళ్ళు మనకి లాభాలు వచ్చినాయి, ఎన్నాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం లాభాలు తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు, కాబట్టి మనందరం కూడా ఈ ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలందరికీ మనం మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే రకంగా పనిచేయడానికి సిద్ధపడవచ్చు. సిండికేట్ అలిగోపోలీ, దాన్ని మనం సిండికేట్ అలిగోపోలీ అంటాం. అంటే ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు సిండికేట్ అయ్యారంటాం కదా, సో సిండికేట్ చేయొచ్చు. సో అంటే చట్టబద్ధంగా ఉండాలి, అంతేగాని ప్రజలకి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ఉండాలి. అంటే సిండికేట్ అయిపోయారంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఈ ఉల్లిపాయలు ఉన్నారనుకోండి, ఉల్లిపాయల వ్యాపారస్తులు. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది, ఈ ఆనియన్స్ ఒకటి, తర్వాత ఈ పొటాటోస్, ఆనియన్స్, పొటాటోస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద గ్రాసరీ ఐటమ్స్, అంటే మనకి రెగ్యులర్గా ఉపయోగించేటటువంటి గ్రాసరీ ఐటమ్స్లో కొన్నిటిని దే ఆర్ రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ ద డైలీ ఎసెన్షియల్స్. అంటే నిత్యావసరాల్లో నుంచి, డైలీ ఎసెన్షియల్స్లో నుంచి రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందనంటే, అంటే ఏ ప్రభుత్వం అయినా కూడా నిత్యావసరాలు, అవసరాలు అనే వాటిని, అంటే మామూలుగా ఉపయోగం ఉండేది నిత్యావసరాలు, నిత్యావసరాలని కొన్ని ఉంటాయి, అంటే డైలీ ఎసెన్షియల్స్. సో అటువంటి వాటిని ఏం చేస్తారంటే వాటి మీద కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే వాటిని ఎక్కువ స్టోర్ చేయకూడదు ఎవరు, అదేవిధంగా వాటి ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద కూడా కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేది మనకు ఉంటాయి. రీసెంట్గా ఒక 1 వీక్ బ్యాక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఈ ఉల్లిపాయలు, తర్వాత పొటాటోస్, తర్వాత ఇంకా కొన్ని వస్తువుల్ని దే ఆర్ రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ దట్ లిస్ట్. అంటే ఈ నిత్యావసర వస్తువుల సరుకులలో నుంచి, నిత్యావసర వస్తువుల్లో నుంచి వీటిని తీసివేయటం జరిగింది.
తీసివేయటం వల్ల వచ్చే ఇబ్బంది ఏంటి చెప్పాను కదా. సో వాటిని ఎవరైనా కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ మొత్తంలో. అంటే ఇప్పుడు నాకు కావాలనుకోండి, నేను ఒక 10 బస్తాలైనా ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు, అడిగేవాళ్ళు ఎవరు కూడా లేరు. అంటే నేనంటే దట్ మీన్స్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు 100 బస్తాలైనా పెట్టుకోవచ్చు. అదేవిధంగా అతను ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఇది జనరల్గా ఎప్పుడు చేస్తారు అని అంటే, మార్కెట్లో ప్రొడక్ట్ అవైలబిలిటీ ఎక్కువగా ఉన్నది, అంటే ఆ కమాడిటీ అవైలబిలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, అంటే కావాల్సినంత ఉంది. దర్ ఈజ్ ఎనఫ్ సప్లై, అంటే మార్కెట్లో ఎంత కావాలో అంత సప్లై ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇలా ఇటువంటి రిలాక్సేషన్స్ ఇస్తుంది. దాన్ని అదునుగా చేసుకుని ఏం చేస్తున్నారు అంటే, గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి వెసులుబాటు ఏంటి, ఎక్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎక్సెస్ ఉన్నదాన్ని మీరు కావాలంటే వేరే దేశాలకు అమ్ముకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. కానీ దీన్ని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు. వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేయరు, కానీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం అన్న మిషతోటి ఉన్నటువంటి ఈ స్టాక్ మొత్తాన్ని కూడా బ్లాక్ చేస్తారు. బ్లాక్ మార్కెట్ అంటాం, మీ అందరికీ తెలుసు. అంటే కావాలని స్టాక్ అనేది బయట అవైలబిలిటీగా లేకుండా కొనేవాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని కొన్నాళ్ళ పాటు అలా స్టోర్ చేసి పెడతారు. సో అలా స్టోర్ చేసి పెట్టడం అనేది ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఇక్కడ స్టోరేజ్ అనేది మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ చేయటం వల్ల, స్టోరేజ్ అనేది చేయటం వల్ల మనకేమవుతుంది, అమాంతం ధరలు పెరిగిపోతాయి. అంటే అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్టాక్ మొత్తాన్ని బ్లాక్ చేసేసి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయరు కావాలని ఉద్దేశపూర్వకంగా. చేయకపోవటం వల్ల ఏమవుతుంది, దొరకదు, ఐటెం దొరకదు, ఎక్కడ పడ్డా దొరకదు. దొరకబెట్టేటప్పటికి మనం ఏం చేస్తాం, ఎక్కువ ప్రైస్ చెప్తారు వ్యాపారస్తులు. ఏం చేస్తారంటే స్టాక్ లేదు, కావాలంటే తీసుకోండి, రేటు పెరిగిపోయింది, బయట దొరకట్లేదు అంటారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అదే మాట. ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర స్టాక్ ఉండదు, అంటే సప్లై చేసేది ఒకటే కదా. సో వాడి దగ్గర ఆగిపోయిందని అంటే వాడే బయటికి పంపించట్లేదని అంటే అమ్మే వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటుంది, ఉండదు కదా. సో అది ఇక్కడ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఏమవుతుంది, దానివల్ల మనకు అవైలబిలిటీ తగ్గిపోతుంది, డిమాండ్కి అనుగుణంగా సప్లై ఉండదు. ఎప్పుడైతే డిమాండ్కి అనుగుణంగా సప్లై ఉండదో దాన్ని కొనేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారో ఆటోమేటిక్గా అందరూ నాకు కావాలి నాకు కావాలని చెప్పి అందరూ కూడా ముందుకు వస్తారు. దానివల్ల ఏం చేస్తాడు, అమ్మేవాడు ధర పెంచి అమ్ముకుంటాడు. ఇది ఆర్టిఫిషియల్గా డిమాండ్ క్రియేట్ చేయటం. ఓకేనా. సో ఆర్టిఫిషియల్గా మనం డిమాండ్ని క్రియేట్ చేయటం, ఆర్టిఫిషియల్గా డిమాండ్ క్రియేట్ చేసి మనకు నచ్చిన రేటుకి మనం అమ్ముకుంటున్నాం. ఇది కస్టమర్ని మోసం చేయటం కింద లెక్క. ఇదేంటంటే కొనుక్కునే వాళ్ళకి లేని ఇబ్బంది, కస్టమర్ని ఏం మోసం చేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ జరుగుతుంది అక్కడే కదా. సో కాబట్టి ఇది మనం సీరియస్గా చూడాల్సినటువంటి విషయం. సో అది దానికి సంబంధించి చెప్తా ఉన్నాడు. ద ఫార్మ్స్ హ్యావ్ ఏ సెంట్రల్ అసోసియేషన్ ఫర్ ఫిక్సింగ్ ద ప్రైజెస్, అవుట్పుట్స్ అండ్ క్వార్టర్స్. ఇక్కడ మనకు ఎలా ఉంటుందని అంటే, ఈ టైప్లో, ఈ కేటగిరీలో, సిండికేట్లో అందరూ కూడా ఒక మాట మీద ఉండి, ఒక అగ్రిమెంట్ తోటి, ఒక అసోసియేషన్ లాగా ముందుకెళ్తారు. సో వాళ్ళే ప్రైజ్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటారు, అందరూ కలిసి ఒకే ప్రైజ్ని. అంటే ఎవరు కొన్నా అదే సిమెంట్, సపోజ్ సిమెంట్ కంపెనీలు సిండికేట్ అయినాయి అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, అందరూ ఒకటే ప్రైజ్కి అమ్ముతారు. సో ఇంతకు నేను ఇంతకు అమ్ముతాను, నేను ఇంతకు అమ్ముతాను. సో అల్టిమేట్గా వాళ్ళ దగ్గరే కొనాలి. ఓకేనా, అందరూ పెంచుకుంటారు. సో ఇదంతా కావాలని అనమాట. వాళ్ళందరూ కలిసి మాట్లాడుకుని మనందరం పెంచుకుందాం అనుకుంటారు. అప్పుడు దానికి ఎవరేం చేయలేరు, గవర్నమెంట్ కూడా కొంతవరకు రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది, మిగతాది రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు. సో అదనమాట విషయం. కాబట్టి ఈ ప్రైజెస్ కానివ్వండి, అవుట్పుట్స్ ఫిక్స్ చేయటం కానివ్వండి, కోటాకు సంబంధించి కానివ్వండి, సో ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓకే. సో ఈ ఆర్గనైజ్డ్, సిండికేటెడ్ వర్సెస్ ఆర్గనైజ్డ్ అంటే ఇక అంతే. ఓకేనా. సో సిండికేట్ అంటేనో అలా కలిసి పని చేస్తారు, ఆర్గనైజ్డ్ అంటేనో నార్మల్గా అనమాట. తర్వాత 5th వన్, కొలిజివ్ వర్సెస్ నాన్ కొలిజివ్ అలిగోపోలి. కొలిజివ్ వర్సెస్ నాన్ కొలిజివ్ అలిగోపోలి. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కొలిజివ్ అండ్ నాన్ కొలిజివ్ అలిగోపోలి? ఓకే. సో కొలిజివ్ వర్సెస్ నాన్ కొలిజివ్ అలిగోపోలి మీన్స్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ made on the basis of agreement or understanding between the firms. ఓకే. సో ఇది దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది, అగ్రిమెంట్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద ఫార్మ్స్. అంటే ఒక సంస్థకి ఇంకో సంస్థ మధ్య ఉన్నటువంటి అవగాహన
లేదంటే దానికి సంబంధించి ఒక అగ్రిమెంట్, అంటే నీకు నాకు మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్, ఇలాంటి వాటిని బేస్ చేసుకుని చూడటం జరుగుతుంది. In collisive oligopoly, instead of competing with each other, the firms come together and with the consensus of all fixes the price and the outputs. ఇక్కడ మనకి కొలిజివ్ అలిగోపోలి, నాన్ కొలిజివ్ అలిగోపోలి అంటున్నాం. సో కొలిజివ్ అలిగోపోలీలో ఎలా ఉంటుందనంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంపీటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో దీనిలో ఏం చెప్తున్నాడంటే కొలిజివ్ ప్రైజింగ్ అలిగోపోలీలో ఇక్కడ మనకు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంపీటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అంటే మనం ఒకరితో ఒకళ్ళు పోటీ పడడం అన్న దానికన్నా కూడా దానికి బదులు ద ఫార్మ్స్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిక్సెస్ ద ప్రైస్ అండ్ ద అవుట్పుట్స్. అలా ఒకళ్ళకు కాకుండా పోటీ పడటం కాకుండా అందరూ కలిసి ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి దాని ప్రకారంగా ప్రైజెస్ని ఫిక్స్ చేసుకోవడం అనేది మంచిది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. తర్వాత వేరేజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నాన్ కొలిజివ్ అలిగోపోలీ, ఒకవేళ నాన్ కొలిజివ్ అలిగోపోలీ అయితే కనుక దెర్ ఈజ్ ఏ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అమాంగ్ ద ఫార్మ్స్ అండ్ దే కంపీట్ అగెన్స్ట్ ఈచ్ అదర్ టు అచీవ్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ టార్గెట్స్. సో రెస్పెక్టివ్ టార్గెట్స్ అనేవి మనకు ఇక్కడ ముందుగానే డిసైడ్ చేసుకుంటాం. సో ఒక అండర్స్టాండింగ్ తోటి, సో దాని ప్రకారంగా ఒకళ్ళు పోటీ పడటం అనేది జరుగుతుంది. తప్పేం కాదు కదా. సో పోటీ పడాలి, పోటీ పడటంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు. నేను ముందా నువ్వు ముందు అన్నట్టుగా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. అప్పుడే మనం బిజినెస్లో అయినా లైఫ్లో అయినా ఎక్కడైనా కూడా సక్సెస్ అవుతాం. ఓకేనా, లేకపోతే లేదనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 5 different types of oligopoly markets. Then immediately the next topic is price determination under oligopoly. Okay, so దాంట్లో ఏం చెప్తున్నాడు, ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అండర్ oligopoly. సో oligopoly మార్కెట్కి సంబంధించి ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ ఎలాగ ఉంటుంది, ఎలా చేయొచ్చు. సో దానిలో ఏం చెప్తున్నానంటే ద ప్రైస్ అండ్ అవుట్పుట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్స్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ అలిగోపోలిస్టిక్ ఆర్ డియోపోలిస్టిక్ మార్కెట్ కండిషన్ కెన్ బి స్టడీడ్ అండర్ 2 మెయిన్ హెడ్స్. ఓకే, సో దాంట్లో ఏం చెప్తున్నాడు, ద ప్రైస్ అండ్ అవుట్పుట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్స్. ప్రైస్ అండ్ అవుట్పుట్ అనేది ఒక సంస్థకి సంబంధించి ఆపరేటింగ్ ఇన్ అలిగోపోలిస్టిక్ ఆర్ డియోపోలిస్టిక్ మార్కెట్. సో అవి అలిగోపోలిస్టిక్ అండ్ డియోపోలిస్టిక్ మార్కెట్కి మనం కనుక చూస్తే దానికి సంబంధించి సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే అలిగోపోలిస్టిక్ ఆర్ డియోపోలిస్టిక్ మార్కెట్ కండిషన్ కెన్ బి స్టడీడ్ అండర్ 2 మెయిన్ హెడ్స్. One is price and output determination under duopoly. Second one, in case of perfect substitutes, the two firms may be engaged in price competition. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఫస్ట్ చూద్దాం. సో ప్రైస్ అండ్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ అండర్ డియోపోలీ అనేది ఒక కేటగిరీ. సో దాంట్లో ఇఫ్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ two giant firms, each selling identical or homogeneous products. సో అవి ఈ హోమోజీనియస్ ఆర్ ఐడెంటికల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్నే ఎక్కువగా చూపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అండ్ హ్యావింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ మార్కెట్. సో అక్కడ మనకు మార్కెట్ అనేది టోటల్ మార్కెట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అనేది మనకు ఉంది. తర్వాత ద ప్రైస్ అండ్ అవుట్పుట్ పాలసీ ఆఫ్ ఈచ్ ఈజ్ లైక్లీ టు ఎఫెక్ట్ ద అదర్ appreciably. Therefore, there is every likelihood of collision between the two firms. The firms may agree on a price or divide the total market or assign quota or merge themselves into one unit and form a monopoly or try to differentiate their products or accept the price fixed by the leader firm, etc. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ మనం ఒక ఇండస్ట్రీని కనుక తీసుకుంటే దాంట్లో
రెండు పెద్ద సంస్థలు ఉంటే కనుక ఈచ్ సెల్లింగ్ ఐడెంటికల్ ఆర్ హోమోజీనియస్ ప్రొడక్ట్స్, రెండు కూడా సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్నే కనుక తయారు చేస్తుంటే ఏం తేడా లేకుండా, అండ్ హ్యావింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ మార్కెట్, అదేవిధంగా వాటి షేర్ అనేది హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. తర్వాత సో ఐడెంటికల్ ఆర్ హోమోజీనస్ ప్రొడక్ట్స్ అంటాడు. ఇది ఐడెంటికల్ అవచ్చు, హోమోజీనస్ ప్రొడక్ట్ అంటే రెండు సిమిలర్ అయి ఉండొచ్చు. అదే ఐడెంటికల్ అన్న హోమోజీనస్ అన్న ఒకటే. హ్యావింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టోటల్ మార్కెట్, వాటికి షేర్ అనేది ఎలా ఉంది, టోటల్ మార్కెట్లో సగం ఉందన్నమాట. టోటల్ మార్కెట్ 100% కూడా దాంట్లో 50% మార్కెట్ వీళ్ళకే ఉంది. ద ప్రైజ్ అండ్ అవుట్పుట్ పాలసీ ఆఫ్ ఈచ్ ఈజ్ లైక్లీ టు ఎఫెక్ట్ ద అదర్ అప్రిషియబుల్లీ. ఓకే, సో దాంట్లో ఏమంటున్నాడంటే ప్రైస్ కానివ్వండి, అవుట్పుట్ పాలసీ కానివ్వండి, ఒకళ్ళ దాన్ని ఇంకోళ్ళు గౌరవించడం, అప్రిషియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎక్కడ కూడా విమర్శలు అనేవి ఉండవు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం అందరు కలిసి పని చేసుకోవాలనే కాన్సెప్ట్లో ఉంటారు. అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉన్న చోట్ల ఇటువంటి పాలసీలు అనేవి ఉంటాయి. దేర్ ఫోర్ దెర్ ఈజ్ ఎవ్రీ లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ కొల్యూజన్ బిట్వీన్ ద టూ ఫార్మ్స్. ఓకేనా, సో దాని గురించి ఏం చెప్తున్నాడంటే దేర్ ఫోర్ దెర్ ఈజ్ ఎవ్రీ లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ కొల్యూజన్ బిట్వీన్ ద టూ ఫార్మ్స్. సో కొల్యూజన్ అనేది జనరల్గా మనకు ఏదైనా ఒక టూ ఫార్మ్స్ మధ్య ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. తర్వాత ద ఫార్మ్స్ మే అగ్రీ ఆన్ ఏ ప్రైస్ ఆర్ డివైడ్ ద టోటల్ మార్కెట్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ చెప్పినటువంటి ప్రైస్ ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు కదా, ఆ ప్రైస్కి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తే, సో దానికి సంబంధించిన విషయాన్ని మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ కొల్యూజన్ అనేది మనకి జనరల్గా ఏంటంటే ఈ టూ ఫార్మ్స్ మధ్య ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, రెండు సంస్థల మధ్య. ద ఫార్మ్స్ మే అగ్రీ ఆన్ ఏ ప్రైస్, వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ ప్రైస్కి ఒప్పుకుంటే, ఆర్ డివైడ్ ద టోటల్ మార్కెట్ ఆర్ అజైన్ కోటా. సో దాంతో మనం డివైడ్ చేసుకునే టోటల్ మార్కెట్ని, సో దాని ప్రకారంగా మనం కోటాని అజైన్ చేసుకుని, దెన్ ట్రై టు డిఫరెన్షియేట్ దర్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్సెప్ట్ ద ప్రైస్ ఫిక్స్డ్ బై ద లీడర్ ఫార్మ్. సో అప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు, లేదా ఆల్రెడీ ఓనర్ లీడర్, మార్కెట్లో ఎవరైతే లీడర్ ఉన్నాడో ఆ లీడర్ చెప్పినటువంటి ప్రైస్ని మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే నీ ఓన్ ప్రైస్ని కూడా నువ్వు ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ అప్ టు యువర్ చాయిస్. ఓకే, తర్వాత రెండవది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. సో దానికి సంబంధించి ఏం చెబుతున్నాడంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్, సో ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ కనుక ఉంటే ద టూ ఫార్మ్స్ మే బి ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ప్రైజ్డ్ కాంపిటీషన్. ఇక్కడ రెండు కాంపిటీషన్స్ కూడా, సో దానికి సంబంధించి ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ద టూ ఫార్మ్స్ మే బి ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ప్రైజ్ కాంపిటీషన్. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉన్నా కూడా మేజర్గా టూ ఫార్మ్స్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే రెండు ఫార్మ్స్ కూడా ఈ కాంపిటీషన్లోకి వెళ్ళొచ్చు, ప్రైజ్ కాంపిటీషన్లో ఉండొచ్చు. ద ఫార్మ్ హ్యావింగ్ లోయర్ కాస్ట్. సో ఫార్మ్ ఏదైనా ఒక ఫార్మ్కి సంబంధించి తక్కువ, అంటే ఒక సంస్థ తక్కువ కాస్ట్కి అమ్ముతుంటే బెటర్ గుడ్ విల్, అదేవిధంగా వాటికి మంచి గుడ్ విల్ ఉంటే కనుక, అండ్ క్లయింటెలీ విల్ డ్రైవ్ ద రైవల్ ఫార్మ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అండ్ దెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ మోనోపలీ. సో ఎప్పుడైతే ఒక ఫాము ఏమనుకుంటుందంటే లోయర్ కాస్ట్ ఉంది, తర్వాత బెటర్ గుడ్ విల్ ఉందనుకోండి, సో అప్పుడు అతను దానికి అనుగుణంగా క్లయింటెల్ విల్ డ్రైవ్ ద రైవల్ ఫార్మ్ అవుట్ ఆఫ్ ద, సో అవుట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అండ్ దెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ మోనోపలీ. సో ఎవరైతే మంచి గుడ్ విల్ ఉండి మంచి పేరు ఉందో, సో అలాంటి వాళ్ళు కావాలంటే బయటకు వెళ్ళి కూడా వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు. సో అది మనకు మోనోపలీకి దారి తీయడానికి అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. తర్వాత నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, సి ఇఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద డియోపోలిస్ట్స్ ఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక ఇఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద డియోపోలిస్ట్స్ ఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్, ఒకవేళ అవి డిఫరెంట్గా ఉంటే కనుక ఈచ్ ఫార్మ్స్ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లోజ్ వాచ్ ఆన్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ రైవల్ ఫార్మ్. ప్రతి సంస్థ కూడా వాళ్ళ యొక్క యాక్షన్స్ అనేవి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ
క్లియర్గా గమనించడం జరుగుతుంది. ఈచ్ ఫార్మ్స్ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లోజ్ వాచ్ ఆన్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ రైవల్ ఫార్మ్స్. అంటే మన ప్రత్యర్థుల యొక్క ప్రతి కదలికని, వాళ్ళు చేసే ప్రతి పనిని కూడా మనం ఇక్కడ క్లోజ్గా, చాలా దగ్గరగా వాచ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ద ఫార్మ్ గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ విత్ లెసర్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ద ఫార్మ్ గుడ్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ విత్ లెసర్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ మంచి ప్రోడక్ట్ ఉంది, క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ ఉంది, తక్కువ ఖర్చు, తక్కువ కాస్ట్ పడిస్తున్నాడు. విల్ ఎర్న్ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. అటువంటి సందర్భంలో మనకి అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత ఈచ్ ఫార్మ్ విల్ ఫిక్స్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద కమాడిటీ అండ్ ఎక్స్పాండ్ అవుట్పుట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద కమాడిటీ ఇన్ ద మార్కెట్. సో దానికి సంబంధించి ఏం చెప్తున్నాడంటే దీనిలో ఇక్కడ ఒకవేళ మోనోపలిస్టిక్ మార్కెట్లో కనుక ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్సియేషన్ కనుక ఉంటే అలిగోపోలిస్ట్ అతను ఏం చేయాలంటే రైజ్ ఆర్ లోయర్ హిజ్ ప్రైస్ వితౌట్ ఎనీ ఫియర్ ఆఫ్ లాజింగ్ కస్టమర్స్. సో అప్పుడు పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేకపోతే కస్టమర్ అనేవాడు లాస్ అవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి. ఆర్ ఆఫ్ ఇమీడియట్ రియాక్షన్స్ ఫ్రమ్ హిజ్ రైవల్స్, హౌఎవర్ keen rivalry among them may create condition of monopolistic competition. సో మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అనే దానికి సంబంధించి మెయిన్గా మనకి రీజన్ ఏం చెబుతున్నాడంటే హౌఎవర్ keen rivalry among them may create. సో మనకి ఏదన్నా ఒక ఇక్కడ చదువుతున్న దాని ప్రకారం అయితే సో ఏమీ లేదు. సో దానికి సంబంధించి మనం పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక హౌఎవర్ keen rivalry among them may create conditions of monopolistic competition. సో మనకు ఒక keen rivalry అనేది ఉండాలి. సో ఉంటేనే మనం అనుకున్నది చేయగలుగుతాం. మే క్రియేట్ కండిషన్ ఆఫ్ మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. సో అది అక్కడ మనకు మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషను అనేది క్రియేట్ చేయడానికి అవకాశం, దానికి అనుగుణంగా కండిషన్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. నెక్స్ట్ వన్ collusive oligopoly. So collusive oligopoly means the degree of imperfect competition in a market is influenced not just by a number and size of firms but how they behave. When only a few firms operate in a market, they see what their rivals are doing and react. Strategic interaction is a term that describes how each firm's business strategy depends upon its rivals' business behavior. సో ఇక్కడ మనం కనుక చూస్తే ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఇన్పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, ఇక్కడ మనం ఈ ఇన్పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ నుంచి మనకు డిగ్రీ అనేది సో ఎలా ఉంటుందని అంటే సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఇన్పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఇన్ ఏ మార్కెట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ నాట్ జస్ట్ బై ఎ నెంబర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ బట్ బై హౌ దే బిహేవ్. అంటే ఇక్కడ పోటీ అనేది, మార్కెట్లో పోటీ అనేది మనకు ఏదో ఒక వ్యక్తి అనేది ఇప్పుడు కూడా మనం అనుకోకూడదు. సో ఖచ్చితంగా పోటీ అనేది ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఆపటం లేదు. మనకున్న ఛాన్స్ ఏంటంటే ఒక్క మోనోపలీలు అయితేనే మనం పోటీ అనే దాన్ని, మనకు ఉన్నటువంటి పోటీని మనం ఆపడానికి అవకాశం ఉంటుంది, మిగతా చోట్ల అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ నాట్ జస్ట్ బై ద నెంబర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ బట్ బై హౌ దే బిహేవ్. అంటే ఈ ఎంత నెంబరు అనేది మనం చూడవచ్చు, సో అదేవిధంగా సైజ్ అనేది చూడాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ బై హౌ దే బిహేవ్. సో కానీ వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా అవి ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు అనే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అనేది చేయడం జరిగింది. తర్వాత వెన్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఫార్మ్స్ ఆపరేట్ ఇన్ ఏ మార్కెట్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎలాగుంటుందని అంటే వెన్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఫార్మ్స్ ఆపరేట్ ఇన్ ఏ మార్కెట్, కేవలం అక్కడ కొన్ని సంస్థలు మాత్రమే మార్కెట్లో ఆపరేట్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. దే సీ వాట్ దేర్ రైవల్స్ ఆర్ డూయింగ్ అండ్ రియాక్ట్. వాళ్ళ ప్రత్యర్థులు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనే దాని మీద కూడా ఒక మనకి దానికి సంబంధించినటువంటి అవగాహన కూడా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో స్ట్రాటజిక్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ ఏ టర్మ్ దట్ describes how each firm's business strategy depends upon its rivals' business behavior. ఓకే, సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే when only a few firms operate in a market, they see
వాట్ దేర్ రైవల్స్ ఆర్ డూయింగ్ అండ్ రియాక్ట్ అంతవరకు. సో రియాక్ట్ అవ్వటం, వాళ్ళని చూడటం అనే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేవారు. స్ట్రాటజిక్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ ఎ టర్మ్ దట్ డిస్క్రైబ్స్ హౌ So strategic interaction is a term that describes how each firm's business strategy depends upon its rivals. అంటే మన యొక్క స్ట్రాటజీ అనేది దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుందంట, మన రైవల్స్ అంటే మనకు పోటీ ఎవరైతే ఉన్నారో మార్కెట్లో వాళ్ళ యొక్క స్ట్రాటజీని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారనే దాని మీద బేస్ అయ్యి, వాళ్ళు ఎలా బిజినెస్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు దాని మీద బేస్ అయ్యి మనం చేయటం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క స్ట్రాటజీని బేస్ చేసుకుని మన స్ట్రాటజీని మనం డెవలప్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. వెన్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ ఏ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ఏ మార్కెట్, ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ అంటే తక్కువ సంస్థలు ఉన్నప్పుడు ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. దే హ్యావ్ ఏ చాయిస్ బిట్వీన్ కోఆపరేటివ్ అండ్ నాన్ కోఆపరేటివ్ బిహేవియర్. బట్ ఇక్కడ కోఆపరేటివ్ నాన్ కోఆపరేటివ్ బిహేవియర్ అనేది వాళ్ళ చాయిస్. అది అంటే కోఆపరేటివ్గా ఉండాలి వేరే వాళ్ళతోటి, లేదా నాన్ కోఆపరేటివ్గా ఉండాలనేది ఇట్స్ అప్ టు యువర్ చాయిస్. దానికి ఏమి కంపల్షన్ ఏం లేదు. అంటే నువ్వు కావాలంటే కోఆపరేట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే నీ అంతటికి నువ్వు నీ పని చేసుకోవచ్చు. అలాగని మరీ ఎదుటి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలనే కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళకూడదు. ఓకేనా? సో అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్గా చెప్తా ఉన్నాడు. తర్వాత ఫార్మ్స్ యాక్ట్ నాన్ కోఆపరేటివ్లీ వెన్ దే యాక్ట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఆర్ ఇంప్లిసిట్ అగ్రిమెంట్ విత్ అదర్ ఫార్మ్స్. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ నాన్ కోఆపరేటివ్ వెన్ దే యాక్ట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఆర్ ఇంప్లిసిట్ అగ్రిమెంట్ విత్ అదర్ ఫార్మ్స్, అంటే వేరే వాళ్ళతోటి ఎటువంటి అగ్రిమెంట్ లేనప్పుడు కోఆపరేషన్ సంబంధించి మనం మన ఇష్టం వచ్చినట్టు పని చేసుకోవచ్చు. దెన్ దట్స్ వాట్ ప్రొడ్యూసెస్ ప్రైజ్ వార్స్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ధరల యుద్ధం జరుగుతుంది. అంటే నేను తక్కువకి ఇస్తానంటే నేను తక్కువకి ఇస్తానంటే నా దగ్గరికి రండి, మీరు నా దగ్గరికి రండి, నేను తక్కువ ఇస్తాను, మార్కెట్లో ఉన్న వాళ్ళకన్నా అందరికన్నా నేను తక్కువ ప్రైజ్కి ఇస్తాను, లేదంటే వాళ్ళకన్నా నేను తక్కువ ప్రైజ్కి ఇస్తాను. ఈ ధరల యుద్ధం జరుగుతుంది. అంటే వాడు తగ్గించాడని వీడి తగ్గించాడని వాడు తగ్గించాడని ఇట్లా ఒకళ్ళకొకళ్ళు ప్రైజ్ వార్ అనేది నడుస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో అది ఇక్కడ మనకి ఉన్నటువంటి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏది నాన్ కోఆపరేటివ్లో. ఓకేనా? సో నాన్ కోఆపరేటివ్లు అంటే ఏంటంటే ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు పని చేసుకుంటారు. అంటే ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ప్రైజ్ని డిసైడ్ చేసుకుంటారు. సో నువ్వు ఎందుకు ఇలా తక్కువకి ఇస్తున్నావు, నువ్వు ఎందుకు ఇలా తక్కువ ఇస్తున్నావు అని మనం మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు. ఇప్పుడు జియో మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయింది. సో అల్టిమేట్గా ఫ్రీగా ఇస్తానన్నాడు. వేరే వాళ్ళు ఏమన్నా చేయగలిగారా? కోర్టులో కేసులు వేశారు, అన్నీ జరిగినాయి. మీరు కూడా అవసరమైతే ఫ్రీగా ఇవ్వండి, లేకపోతే మీరు మీ వ్యాపారాన్ని మీరు చేసుకోండి. అంతేగాని కస్టమర్కి నేను ఫ్రీగా ఇస్తానన్నప్పుడు కస్టమర్కి బెనిఫిటే కదా. ప్రభుత్వం అయినా న్యాయ వ్యవస్థ అయినా ప్రజలకి మంచి జరుగుతుంది అన్నప్పుడు, ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది అన్నప్పుడు దాన్ని ఎవరు కూడా తప్పని చెప్పరు కదా. సో కాబట్టి ఎన్నిసార్లు వాళ్ళ మీద కేసులు వేసినప్పటికీ కూడా అవన్నీ కూడా పెద్దగా వాళ్ళకి ఎటువంటి ఉపయోగం జరగలేదు కేసులు వేసినా కూడా జియో మీద. ఎందుకనంటే అక్కడ పబ్లిక్ సేక్ చూస్తారు. అంటే పబ్లిక్కి మంచి జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా దాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేయరు. ఓకేనా? సో కాబట్టి అది మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత ఫార్మ్స్ ఆపరేట్ ఇన్ ఏ కోఆపరేటివ్ మోడ్ వెన్ దే ట్రై టు మినిమైజ్ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఎప్పుడైతే కోఆపరేటివ్ నేచర్లో వెళ్తారో, ఒకరితో ఒకరు కోఆపరేట్ చేసుకుందాం అని అనుకుంటారో అప్పుడు పోటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడటం తగ్గిస్తారు. ఎందుకని? సో నేను నువ్వు కలిసి పని చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఇంకెందుకు పోటీ పడాలి? పోటీతో పని లేదు కదా. సో వెన్ ఫార్మ్స్ ఇన్ అన్ అలిగోపోలీ యాక్టివ్లీ కోఆపరేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ దే ఎంగేజ్ ఇన్ కొల్యూషన్. ఎప్పుడైతే ఒకరితో ఒకరు కోఆపరేటివ్గా పనిచేసుకుంటాం, మేము ఒక అవగాహనతోటి పనిచేసుకుంటామని ఒక అవగాహన కనుక ఉంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య కలిసి పనిచేయడానికి, అలాంటి అవగాహన ఉంటే మనం దాన్ని ఏమంటున్నామంటే కొల్యూజన్ అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం? కొల్యూజన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. కొల్యూజన్ ఈజ్ అన్ అలిగోపోలిస్టిక్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ 2 or more ఫార్మ్స్ జాయింట్లీ సెట్ దేర్ ప్రైజెస్ ఆర్ అవుట్పుట్స్. సో ఇక్కడ ఒకళ్ళు కానివ్వండి, లేదా ఇద్దరు కానివ్వండి, ముగ్గురు కానివ్వండి, ఇట్లా కొంతమంది ముగ్గురు లేదా ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది కలిసి జాయింట్గా ఉండి వాళ్ళు ప్రైజ్ని అవుట్పుట్ని కనుక డిసైడ్ చేసుకుంటే దాన్ని మనం కొల్యూజివ్ అలిగోపోలీ అని చెప్పి చూడటం జరుగుతుంది. డివైడ్ ద మార్కెట్ అమాంగ్ దెమ్. కానీ మార్కెట్ మాత్రం వాళ్ళు డివైడ్ చేసుకుంటారు. ఏ ప్రోడక్ట్ కావాలనుకున్నా ఆ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటారు. ఆర్ మేక్ అదర్ బిజినెస్ డెసిషన్స్ జాయింట్లీ. అదేవిధంగా వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి డెసిషన్స్ కూడా నెక్స్ట్ స్టెప్లో
అవి కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు చర్చించుకుని కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. తర్వాత ఏ కార్టెల్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఫార్మ్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్ విచ్ వర్క్ టుగెదర్ టు రైజ్ ప్రైసెస్ అండ్ రెస్ట్రిక్ట్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ మనం కార్టెల్ అనేది ఇక్కడ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ అల్గోపోలిస్టిక్ మార్కెట్లో. దీంట్లో ఇండిపెండెంట్ ఫార్మ్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే రెండు వేరువేరు సంస్థలు ఒకే రకమైన ప్రొడక్ట్స్ని తయారు చేస్తుంటే కనుక విచ్ వర్క్ టుగెదర్ టు రైజ్ ప్రైజెస్ అండ్ రిస్ట్రిక్ట్ అవుట్పుట్. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, వాళ్ళు ప్రైజ్ని రేస్ చేసుకోవచ్చు, అవుట్పుట్ని తగ్గించుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ తగ్గుతుందో డిమాండ్ పెరుగుతుంది, డిమాండ్ పెరగగానే ఆటోమేటిక్గా మనం ప్రైజ్ని పెంచుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇల్లీగల్ ఇన్ పాకిస్తాన్ అండ్ మోస్ట్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఫర్ కంపెనీస్ టు కొల్యూడ్ బై జాయింట్లీ సెట్టింగ్ ప్రైజెస్ ఆర్ డివైడింగ్ మార్కెట్. ఇది ఇల్లీగల్, ఎందుకంటే ఇది కస్టమర్ని మోసం చేయటం. అంటే మీరు కలిసిపోయి అందరూ మేము మా ఇష్టం వచ్చిన ధరకు మేము అమ్ముతాం అని అంటే సో అది నేరం అవుతుంది. దాన్ని సిండికేట్, అది ఇందాక చెప్పినట్టుగా. సో అది కస్టమర్ నష్టపోతారు అక్కడ, అంతే కదా. మార్కెట్లో పోటీ లేదు, ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసిపోయి దోచుకోవడం మొదలు పెడతారనమాట. అంటే నేను 250కి అమ్ముతాను, మీరు కూడా 250కి అమ్మండి, ఎవడైనా మన దగ్గరికి రావాలి చచ్చినట్టుగా. సో కొంటే మన దగ్గరే కొనాలి, ఇంక వేరే వాళ్ళ దగ్గర కొనడానికి అవకాశం లేదు అనే పరిస్థితి కనుక వస్తే ఏమవుతుంది, కస్టమర్ నష్టపోతాడు. కాబట్టి అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, పాకిస్తాన్ అండ్ మోస్ట్ కంట్రీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఫర్ కంపెనీస్ టు కొల్యూడ్ బై జాయింట్లీ సెట్టింగ్ ప్రైజెస్ ఆర్ డివైడింగ్ మార్కెట్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, పాకిస్తాన్ ఇలాంటి దేశాల్లో కంపెనీలన్నీ కలిసిపోయి సిండికేట్ అయ్యి వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రైజ్ని డిసైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో దానికి అనుగుణంగా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పనిచేయడం, అదే ప్రైజ్కి అమ్ముతారు. ఇది కస్టమర్ని దోచుకోవటం, అదేవిధంగా మార్కెట్ని కూడా డివైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో నన్త్లెస్ ఫర్మ్స్ ఆర్ ఆఫెన్ టెంప్టెడ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ టాక్టిక్ కొల్యూజన్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే కనుక ఫార్మ్స్ ఆర్ ఆఫెన్ టెంప్టెడ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ టాక్టిక్ కొల్యూజన్. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఫామ్ కూడా ఏమనుకుంటుందనంటే టాక్టిక్ కొల్యూజన్ అనే దాంట్లో మనం ఎంగేజ్ అవ్వాలి అని చెప్పి వాళ్ళకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటారు. విచ్ అకర్స్ వెన్ దే రీఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ కాంపిటీషన్ వితౌట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అగ్రిమెంట్స్. సో కాబట్టి మనం ఏదైతే అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయో, సో వితౌట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అగ్రిమెంట్స్, ఆ పోటీ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి అగ్రిమెంట్స్ అనేది లేదు. సో మనకి అనుగుణంగా మనం ఉండటమే. సో తర్వాత when firms tacitly collude, they often quote identical prices, pushing up profits and decreasing the risk of doing business. సో దీంట్లో ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఒకవేళ ఏదన్నా ఫార్మ్స్ టాక్టికల్గా కొల్యూడ్ కనుక అయితే దే ఆఫెన్ కోట్ ఐడెంటికల్ ప్రైజెస్. అప్పటికి కూడా వాళ్ళు దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే అందరూ కలిసి ఒకే రకమైన ప్రైజ్కి ఆఫర్ చేస్తారు, హై ప్రైజ్ పెడతారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కావాలని చేస్తున్నారు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా కొలాబరేట్, అదే ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ కొలాబరేట్ అయ్యారు కాబట్టి సో ఒకళ్ళు ఫిక్స్ చేసిన ప్రైస్కి వేరే వాళ్ళు కూడా అమ్మటం జరుగుతుంది. ద రివార్డ్స్ ఆఫ్ కొల్యూజన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ కెన్ బి గ్రేట్. ఒకవేళ కొల్యూజన్ కనుక సక్సెస్ అయితే అది మంచి లాభమే వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇల్లస్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్. సో మనం ఈ డయాగ్రామ్ ద్వారా మనం ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద క్వాంటిటీ తీసుకున్నారు, వై యాక్సిస్ మీద ప్రైజ్ని తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఎంఆర్ అంటే మామూలే, మార్జినల్ రెవెన్యూ, ఎంసీ మీన్స్ అగైన్ మార్జినల్ కాస్ట్, ఏసీ మీన్స్ యావరేజ్ కాస్ట్, అండ్ డిఏ డిమాండ్ లైన్. ఓకే, సో డిమాండ్ లైన్ మనం ఇక్కడ డిఏ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో డిమాండ్ అనేది మనకేమైంది, యావరేజ్ కాస్ట్, మార్జినల్ రెవెన్యూ, మార్జినల్ కాస్ట్ అనేది బిలోలో కట్ అయిపోయింది. సో మార్జినల్ రెవెన్యూ అనేది మనకి పెరుగుతూ ఉంది. తర్వాత ఎంసీ అనేది కూడా మనకి దానికి ఇక్కడ మనకి ఎంఆర్ అనేది మనకు ఏమవుతుందని అంటే మార్జినల్ రెవెన్యూ అనేది పైనుంచి కిందకి అది ఫస్ట్ తక్కువగా ఉంది, తర్వాత పెరుగుతుంది. సో ఎట్ పాయింట్ ఈ,
So the marginal cost and marginal revenue are equal. So the pointed area, the block GEPT, is nothing but profit area. Okay na? So then in this category they are getting supernormal profits. Okay, so this is about oligopoly types. Okay.